Okay, now I'm teaching sports for the 11th grade, and that one is a unit 7 for third term. And our lesson aim is students will be able to talk about sports and free time. They can use in the present simple or present passive. And lesson objectives is the first one is the words related to sports and free time, express information and talk on sports, and write paragraph who has a favorite sports. За спорт гэдэг сэдвийг бид нэр 6 дугаар ангиасаа хойш үзэж явдаг. Тэр суурь мэдлэг дээрээ тулгуурлаад үгээс сангаан баяжуулаад 11 дугаар ангийн хүрээнд спорт гэсэн сэдвээр одоо өөрийгөө санаа бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх төрнэ. Okay, now answer the questions. За одоо өөрсдөө мэддэг тийм ээ маш энгийн асуултнаас ахуулаад одоо хэцүү асуулт хүртэл нэлээдэн асуулт энэ дээр байгаа. How often do you play sports? What is your favorite sports? Are you a member of any sports team? What sports are you good at? What kind of sports do you watch on TV? What kind of sports will you play in the future? What sports do you play in school or did you play in school? What kind of sports club do you go? Гэсэн суурь асуултнуудад хүүхдүүд маань хангалттай тийм ээ өөрийнхөө судал бодлоор чөлөөтэй хариулах юм аа. За одоо хоорондоо ярилцах боломжгүй байгаа тул дэвтэр дээр хариултыг маш тодорхой сайхан бичнэ. Next slide is translate and draw pictures about the words. Okay, repeat after me new words. A shuttlecock, a tennis racket, a snorkel mask, cleats, a bowling ball and pins, a baseball bat, a hockey stick and puck, weights, swords, a hockey stick and puck, ping pong paddle, and goggles. You have to translate look for these words on the dictionary and which mean is draw on the notebook and also memorize the words. Okay, where do we play the sports? Use these words and make sentences. For example, we lift weights in the gym. We swim in a swimming pool. За энэ дээр тэгвэл бид нар те спорт энэ дээр бид нар ямар спорт хаана ямар газар явагдаж байх вэ тийм ээ тэр талаар нь өөрсдийнхөө санаа бодлыг энэ дээр бид нэр ярилцах боловч энэ дээр одоо боломж учраас дэвтэр дээр маш сайхан бичээд өөрийнхөө санаа бодлыг илэрхийлэх нэ. Court, field хоёрын ялгаа юу юм тийм ээ? Court гэхээр ямар спорт явдгийг, field гэхээр хуйлал талбайг суу ямар спорт явдгийг хүүхдүүд маань сайн ялгаж бичих нэ. Okay. Next slide is do exercise yourself on your textbook, student book, exercise number 5, 6, and 7 on the textbook. You have to do it. And next slide is write a short biography of sports in countries. I gave you the 4 countries: British, Mongolian, Brazil, Japan. And these countries, which sport is the most popular in these countries? Who is the most popular? Why? You have to think and share and write. Okay? And also you have to think it. Which country is most popular in the Olympic Games? Why? Yeah? Okay, now is the starting grammar time. There is a unit 7. We have to review and practice 3 more grammar. The first one is prepositions. За энэ unit 7-гийн туршид бид 3 дүрмийг давтаж хийж энэхээ даваа дасгал дүрмийг ажиллаж байгаа. За preposition бол бидний суурь мэдлэг буюу өгтгөрөг. Тэгвэл зарим тэмдгийн нэр маань заавал энэ өгтгөрүүд араас нь дагаад байнга хамт явдаг байна. Заавал хүүхдүүд маань энийг чийжилж авах нэ. Жишээлбэл бид нар look for, look at, look forward гэдэгтэй яг адилхан байна тийм ээ. За энэ дээр бол агш нь яг өөрөөр яагаад бичсэн байгаа та хэд маань тэр дээрээ тэмдэглэж аваад чийжлэх байгаа шүү. For example, first one, rush out, familiar with, in frustration, boast of,
peer at, interested in, lead to, take part in, obsession with. You have to write these words and memorize with preposition, please. Next grammar is comparative. За comparative бол тэмдгийн нэрийн харьцуулсан зэрэг. Бид нар энийг 6 дугаар ангиас хойш тэмдгийн нэр дээр хувиргаад явж байгаа. За тэгвэл дөрмийн болон дөрмийн бусаар хувирдаг comparative гэж байгаа. Энэ дээр бол багш нь хэдүүлээ дөрмийн бус хувирдаг 3 comparative-ийг дурдж байна. За энэ нь ямар comparative? Ямар adjective гэхээр little, few, many and much. За little гэдэг маань comparative дээр less, fewer, little гэдэг маань uncountable, few бол countable noun, many and much more. Comparative is more. You have to use it both of them. Тэгвэл many, much хоёрыг countable буюу uncountable нэр үгдээрээ, тоологдох буюу тоологдохгүй нэр үгдээрээ хуулинд нь хэрэглэж болох нэ. Little гэдэг маань тоологдохгүй нэр үгэн дээр less болж хувирч байна. Few гэдэг маань тоологдох нэр үгэн дээр fewer болж хувирч байна. За I wrote one of example is there. You have to read and write on examples and do the exercise on your textbook. Exercise number 12B and 12C and 14. Okay. Next, the last grammar is active and passive tenses. За бид нар passive-ийг 1-р улирал 2-р улиралд ерөнхийдөө үзээд бид нар суурь мэдлэгээ авсан байгаа. Одоо тэгвэл багш нь энэ дээр passive-ийг бүх цаг дээр яаж хувирдгийг жишээ болгож энэ дээр бичээд оруулсан байгаа. Тэр улаанаар тэмдэглэсэн бол ийм цаг дээр жишээлбэл present simple цаг дээр are repaired, present continuous дээр is been repaired гэдээ хувирах нэ. Passive цагийн маань нэг онцлог хүүхдүүд маань мэдж байгаа. Ерөөсөө object, verb гэдэг маань дөрмийн үйлэг ed явна, дөрмийн бус нь 3 дугаар хэлбэр дээрээ participle хэлбэр дээрээ тэгээд subject гэсэн өгүүлбэрийн бүтцээр явж байгаа. Тэгэхээр passive цаг дээр бүх цаг дээр present simple, present continuous гэх бүх цаг дээр нь үйлэг өнгөрсөн цагт хувирсан байгааг та маань харж байгаа. За okay, you can write down these examples and do the exercises and do more practice on your textbook and 15B. Okay? The listen time. За сурагчдаар байгаа лиссенгүүдийг сонсох боломжгүй байгаа учраас та дахлах ангийн хүрээнд багш нэг бие даалт өгсөн байгаа. За энэ бие даалт маань таад интернет буюу тийм ээ YouTube одоо юунаас видео сонгож аваад гэхдээ сонгохдоо багш нь энэ доор ийм асуултууд өгсөн байгаа. Яг энэ өгөгдлийн дагуу сонсоод эннийхэн дагуу хариулсан байх хэрэгтэй. Хичээл орохоор мэдээж энэ би ийм лисэн хийсэн, энэний дагуу ирсэн гэдэг эннийхэн дагуу ярьж өөрийнхөө санаа бодлыг чөлөөт илэрхийлдэг болсон байх нэ. 11-р ангийн хүүхдүүдийн хувьд өөрсдөө бие дааж сонсох тасгал маш их тийм ээ тэрний хандлаар express your idea гэдэг өөрийнхөө санаа бодлыг чөлөөтэй илэрхийлэх нь одоо тийм ээ англи хэл сурч байгаа ахлах ангийн хувьд онцлог юм аа. За you can choose and listen to the video on internet. Answer these questions. The first question: what do you do in your leisure time? What is your most favorite pastime? How much time do you usually spend on your hobbies? Did you have any hobbies when you were little? How long have you been doing it? Why does need in your body? За чиний сонссон мэдээлэл, чиний сонссон сонсголч яг энэ 6 асуулт нь. За энэ 6-аас гадна өөр ямар шинэлэг юм сонсож авч уу гэдгийг экспресс хийх нь. За энэ 6 асуулт WH question буюу богино хариултаар хариулах ийм холимог асуултууд байгаа. The last slide is of course the writing skills and write essay at least 150 words about your hobbies and there is a follow the outlines. За ахлах ангийн хувьд 11-р ангийн хүүхдүүдийн хувьд бид нэр зохион бичлэг өгүүлбэр гэж ярихгүй тийм ээ. Эссений төвшөнд дандаа нэг юнитийг үзээд тэр юнитээрээ бид нэр practice хийгээд яриад үгээ ашиглаад дандаа эцэст нэг эссе гаргадаг байгаа. Энэ маань магадгүй 12 төгсөх үсэг шалгалттай холбоотой байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ бол маш энгийн сэдв, та нарын хамгийн сайн мэддэг сэдв your hobbies байгаа. Тэгвэл энэ hobbies-ыг ямар параграфын дагуу бичих вэ гэхээр багш энэ дээр параграфыг бүр ингээд
онцлоод нэгдүгээр параграфт юу байх вэ? Хоёрдугаар параграфт юу байх вэ гэдэг энэ дээр бүр жишээ гаргаад outline-ын тайдад өгсөн байгаа. Жишээлбэл first paragraph бол introduction байна. Спортын хоббиний талаар зөвхөн introduction байна. Second paragraph is your opinion. Third paragraph in fact магадгүй энэ fact гэдэг маань аль улс олимпийн тоглоомоор хамгийн алдартай, яагаад тэр тамирчин алдартай гэдэг чинь fact дээр тулгуурлаад бичиж болно. Тэгээд last paragraph is conclusion. Мэдээж дүгнэлт, тийм ээ. What is sports advantages or disadvantages for you and have changed in your life? Чи спортоор хичээснээр чи ийм хоббитэй байснаар чиний амьдрал яаж хэрхэн өөрчлөгдөж байгаа? Ямар давуу талтай юм, ямар сул талтай юм гэдгийг conclusion хэсгээр гаргаад доод талд 150 хүнтэй эссе бичих байгаа. Okay. Last one is do the self-check review and check yourself. And I will take your notebook and I will take evaluation. Thank you for your attention. Good luck for my students.